ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा ਅਸੀਂ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਕੱਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਕੱਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ ਡੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹਾਰਡਲੀ 700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ये सरकारी फुटपाथ के उपर पेड़ उगाना और उस तो बाद पेड़ों का ऐदा गिर जाना। जी हाँ, पेड़ों का ध्यान नहीं रखा गया। तो दिखा रहे कि पेड़ हुण गिर गए हैं। उदों असी आवाज़ चक्की सी कोविड की आड़ दे विच ये पेड़ लगाए गए सीगे और हुण ये पेड़ों का ध्यान नहीं रखा गया सरकारी जमीन के उपर। पेट्रोल जे पेड़ लगाए तो इसका ख्याल क्यों नहीं रखा गया, किहदी जिम्मेवारी सी। पर इस इंसान दे लई खास तरह के लगता नियम बनाए गए हैं प्रशासन वालों। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। जनहितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जनहितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं तो अज दा साडा एक बार टॉपिक फिर है लुधियाना दे विच हो रहे नजायज़ कब्जे। जी हाँ, तुहानूं याद होएगा असीं सराभा नगर मार्केट दे विच लगातार एक मुहिम चक्की सीगी जिथे असीं दिखाया सीगा कि अज दा फुटपाथ कल का कब्जा। जी हाँ, अज का फुटपाथ कल का कब्जा। अज असीं फिर एक बार उत्थे ही तुहानूं लैके आए हैं। लगभग एक साल तो असीं ये आवाज़ चक रहे हैं प्रशासन दे बिल्कुल जी हाँ डी जोन दे बिल्कुल ऑफिस तो हार्डली 700 मीटर की दूरी ते ये बिल्डिंग तुहानूं दिखा रहे हैं कि वो बिल्डिंग हैगी SCF शॉप कम फ्लैट जिहदे विच ये सराभा नगर आई ब्लॉक मार्केट दे बाहर है और तुहानूं दिखा रहे हैं इत्थे तस्वीरां कि हुण इत्थे शटर लग गया। जी हाँ, ये टोटली बाय लॉज जिहनूं हैगे है लॉज नूं जिहड़ा हैगा छेड़खानी करके इत्थे शटर नहीं लगाया जा सकता। पर इस इंसान दे लई खास तरह के लगता नियम बनाए गए हैं प्रशासन वालों कि ये शटर लगा दिता गया। इत्थे नवा ही शटर लग्या, तुहानूं शटर दिखा रहे हैं। सो दिखा रहे हैं कि इत्थे शटर लगा दिता गया जबकि ये सिर्फ कल्ली इस बिल्डिंग दे नूं ऐदा फुटपाथ वाले पासे जी हाँ फुटपाथ वाले पासे शटर लगा दिता गया है। दूजे पासे असीं तुहानूं उदों भी दिखाया सी पेड़। जी हाँ, फुटपाथ दे विच खजूर दे पेड़ लगाए गए सीगे और पाइपां भी नाल तुहानूं दिखाईयां सी उदों भी कि आ पाइपां नीचे फुटपाथ दे अंडर जिहड़ी बिजली दी तारां पईयां होईयां पाइपां जिहड़ियां हैगियां इस चीज़ का उदाहरण है कि बिजली दी तारां दी अंडरग्राउंड किया गया पेड़ां नूं सजाण लई और ये सरकारी फुटपाथ ते उपर पेड़ उगाना और उस तो बाद पेड़ों का ऐदा गिर जाना। जी हाँ, पेड़ों का ध्यान नहीं रखा गया। तो दिखा रहे हैं कि पेड़ हुण गिर गए हैं। उदों असी आवाज़ चक्की सी कोविड की आड़ दे विच ये पेड़ लगाए गए सीगे और हुण ये पेड़ों का ध्यान नहीं रखा गया सरकारी जमीन के उपर। आफ्टर ऑल ये पेड़ किने लगाए सी उदों असी इलाका काउंसलर नूं पुछया सी तां उन्होंने कह दिता सी कि ये पेड़ असी नहीं लगाए। पर सरकारी जमीन के उपर आ पेड़ लगा दिता गया। लगाए गए खजूर के किन्ने सारे 8 तो 10 पेड़ लगाए गए और पेड़ों का ध्यान नहीं रखा गया। पेड़ हार के पेड़ों का ध्यान ना रखने करके पेड़ गिर गए जबकि ये सरकारी जमीन से जो एक बारी पेड़ लग गए तो यह ਲੱਖਾਂ रुपये खर्च के लगाए गए। ये पेड़ों का ध्यान रखना एक बारी सरकार की जिम्मेवारी बन जाती सी क्योंकि ये सरकारी जमीन के उपर लगे हुए सी पेड़। पर एक पेड़ नहीं तुहानूं दिखा रहे हैं एक पेड़ गिर गया है क्योंकि उसका ध्यान नहीं रखा गया। उत्थे दूजा पेड़ सुक चुका हैगा और ऐदा ही होर पेड़ भी जिहड़े लगे सी वो सुक चुके हैं क्योंकि उन्हों का ध्यान नहीं रखा गया। तो दिखा रहे हैं तुहानूं तस्वीरां कि किदां दा माहौल है। उदों भी असीं दस्सिया सी अज का फुटपाथ कल का कब्जा। सो जिदा का बिल्डिंग नूं देख के लगया जा रहा है कि इत्थे कल नूं कोई रेस्टोरेंट लोगों के विच चर्चा इत्थे कल नूं कोई रेस्टोरेंट खुल सकता है। हालांकि यह पीपल का पेड़ है, जड़ देख के पता लगता है कि ये पीपल का पेड़ बहुत ही वड्डा है
ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਪਲ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇੜਾਂ ਦੀ, ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ पर्यावरण की ज़रूरत है। और एक पीपल का पेड़ जिहड़ा कि सब तो ज़्यादा ऑक्सीजन जिहड़ा हैगा क्रिएट करता है, पैदा करता है, उस पेड़ नूं भी इस बिल्डिंग की खूबसूरती करके ट्रिम कर दिता गया। इलाका वासी ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੇੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਰਡਲੀ 700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਸ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੇੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੱਡੇ ਜੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ ਪੇੜ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਆਈ ਬਲਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਕ ਤੇ ਆ ਫਰੰਟ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੇਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੈਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੇਟ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸ਼ਾਖਾ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਮੇਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਓਪਨ ਟੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਮਾਰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿ ਸ਼ਟਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਜੜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੇੜ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸ ਬਾਹੂਬਲੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਉਸ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜੇ ਪੇੜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪੇੜਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਨਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇੜ ਲਗਾਏ ਕਿਨੇ। ਜੇ ਪੇੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਨ ਸੰਪत्ति ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ऑक्सीजन कोविड की महामारी तो हजे असी बाहर आ रहे हैं, और ऑक्सीजन ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕੰਧ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸ਼ਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਇਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬਾਇਲੌਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓਰਲੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਲਿਫਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨ ਸੰਪत्ति ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜਨ ਸੰਬੋਧਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਉੱਠ ਕੇ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਏਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ, ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਕਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।